का क्या कहना। ओम शांति 26/6/24 मधुर महावाक्य। मिठी बाबा कहे, मिठे बच्चे सदा सर्वदा यही निशारे रुह जे आमको पदम पदम भाग्य प्राप्त होइछि। पतित पावन बाबांकर आमे संतान होइछु। तांको ठारू आमको बेहेद सुखर संपत्ति मिलुछि। प्रश्न, तुम मानकर कौनसी धर्म प्रति घृणा भाव आसीपारिब नहीं काहींकि? उत्तर, काहींकि ना तुमे बीज एवं वृक्षर ज्ञान को जानिछ। तुमको जना अछि जे यह ହେଉଛି मनुष्य सृष्टि रूपी बेहेदर कल्पवृक्ष। एथिरे प्रत्येक आत्मार स्वतंत्र पाठ रही। नाटक केबे भी अभिनेता माने परस्पर को घृणा करती नहीं। तुमे माने जानिछ जे आमे माने ए नाटक हीरो हिरोइन पाठ करुछु। आमे जो सुख देखुछु ताहा अन्य केही देखिपारिबे नहीं। तुमको बहुत खुशी लगुछि जे सारा विश्व पर केवल आमे माने ही राज्य करिबो। ओम शांति। ओम शांति कहवा मात्रे कहीं तुम मानकु जो ज्ञान मिली से सब बुद्धि रे आसी जिबा दरकार। बाबांकर बुद्धि रे क्यों ज्ञान अछि? यह हेउछि मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष, जहाकु कल्पवृक्ष मध्य कहउछन्ति। यार उत्पत्ति, पालना एवं विनाश किपरि हेउछि, एही सब ज्ञान तुम मानक बुद्धि रे आसी जिबा दरकार। जेपरि जड़ वृक्ष रहिछि सेहीपरि यह हेउछि चैतन्य। यार बीज मध्य चैतन्य। तांकर महिमा मध्य ज्ञान हेउछि। से सत्य चैतन्य अटंती, जी कि वृक्षर आदि मध्य अंतर रहस्य को बुझाउछंती। तांकर कर्तव्य को केही जानि नांती। प्रजापिता ब्रह्मांकर कर्तव्य को मध्य जानिबा दरकार ना। किंतु ब्रह्मा को केही मने पकाऊ नाहंती, काहेकि ना तांकु जानि नाहंती। आजमेरी रे ब्रह्मांकर मंदिर मध्य रहिछि। त्रिमूर्ति चित्र रे ब्रह्मा, विष्णु, शंकर मध्य अछंती। सेतिपई ब्रह्मा देवताए नाम कहउछंती। एबे तुमे माने जानुछ वर्तमान समय रे ब्रह्मा को देवता कुआ जाई परिबो नाही। जेबे संपूर्ण हेबे तेबे देवता कुआ जीवो। एही ब्रह्मा संपूर्ण होई सूक्ष्म लोक को चली जाउछंती। बाबा कहउछंती, तुमर पितांकर नाम कोन? काहा को पचारुछंती? आत्मा को। आत्मा कहउछि, ये मोर पिता अटंती। जहा को जना नहीं कि ए कथा किए कहउछंती से तो प्रश्न पचारि पारिबे नाही। एबे पिला माने बुझीगलेनी वास्तव में समस्तंकर दुई जन पिता अछंती। एही ज्ञान तो एकमात्र बाबा ही देउछंती। एबे तुमे जानुछ ये शिव बाबांकर रथ अटंती। बाबा एही रथ द्वारा हमकु ज्ञान सुनाउछंती। प्रथमतः यह शरीरधारी ब्रह्मांकर रथ, पुणी द्वितीय रे आत्मिक पितांकर रथ मध्य अटंती। सही आत्मिक पितांकर महिमा हैला सुखर सागर, शांतिर सागर, आनंदर सागर। प्रथमे तो यही कथा बुद्धि रे रहिबा उचित जे अविनाशी पिता किए, जहांक ठारू आमको अविनाशी संपत्ति मिलुछि, जोथि पाई आमे पवित्र दुनियार मालिक हेउछे। निराकार को डाकुचंती, हे पतित पावन आस। आत्मा ही डाकुछि। जेते बेले आत्मा पवित्र थिला सेते बेले डाकु नथिला। जेते बेले पतित हैला सेते बेले भगवान को डाकिला। एबे तुमे आत्मा माने जानिछ सेही पतित पावन बाबा एही शरीर रे आछंती। ए कथा भूलिबा उचित नुहे जे आमे माने वर्तमान तांकर संतान होइछु। यह केवल सौभाग्यर कथा नुहे, किंतु पदमा पदम भाग्यर कथा अटे। तेबे एही भली बाबा को भूली जिबा दरकार कि? वर्तमान समय रे बाबा आसिछंती, यह नुआ कथा। शिव जयंती मध्य प्रत्येक वर्ष पालन करा जाउछि। तेबे निश्चिंत भाव रे सी प्रतिकल्प रे थरे आसुचंती। लक्ष्मी नारायण सत्ययुग रे थिले, वर्तमान नाहंती। तेबे बुझी जिबा दरकार सी पुनर्जन्म नेउथिबे। 16 कलारू पुणी 12, 14 कलारे आसीथिबे। ए कथा तुम व्यतीत अन्य केही जानी नाहंती। नुआ दुनिया को सत्ययुग बोली कहा जाउछि। सेठारे सबु किछि नुआ ही नुआ हेबो। देवता धर्मर गायन मध्य करा जाय थाए।
ସେହି ଦେବତା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାମ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେବତା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କେହି ବି ଏପରି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆମେମାନେ ତାଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ଅଟୁ। ଯଦି ତୁମେ ନିଜକୁ ତାଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ବୋଲି ଭାବୁଛ ତେବେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ମହିମା ଏବଂ ନିଜର ନିନ୍ଦା କାହିଁକି କରୁଛ? ଯେତେବେଳେ ମହିମା କରୁଛ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଏବଂ ନିଜକୁ ଅପବିତ୍ର ବୋଲି ଭାବୁଛ। ଏମାନେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ପବିତ୍ରରୁ ଅପବିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ ସେଇମାନେ ହିଁ ପୁଣି ଅପବିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ପବିତ୍ରରୁ ଏବେ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଛୁ। ତୁମେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛ ଯେଉଁଠି କ୍ରମାନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଥାଏ ନା। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଆସୁଛନ୍ତି ନା, ନଚେତ ଏଠାକୁ ଆସିବା କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି? ଇଏ କୌଣସି ଗୁରୁ, ମହାତ୍ମା, ମହାପୁରୁଷ ଆଦି ତ ନୁହନ୍ତି। ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର, ତା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପୁରୁଣା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହାଙ୍କର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଆଉ କିଛି ଏହାଙ୍କର ମହିମା ନାହିଁ। କେବଳ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନାମ ଏତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ନଚେତ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲେ? ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ନା। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବାପା କିଏ? ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶଙ୍କର। ଏମାନଙ୍କର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ବାବା। ଯେତେବେଳେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ନାମ ନେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ଉପରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଯିଏକି ପରମ ଧାମରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ରଚନା। ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶଙ୍କରଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଗୋଟିଏ ଘରେ 3-4 ଜଣ ଭାଇ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଅଭିନୟ ରହିଛି। ଏତେ କୋଟି କୋଟି ଆତ୍ମାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଜଣଙ୍କର ଅଭିନୟ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହିଁ ହେବ। କେତେ ଢେର ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଚକ୍ର ପୁରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ନା, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ଥରେ ଚକ୍ରର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ବାବା ଏହିସବୁ କଥା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶୈଳୀରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏହା ହେଉଛି ନୂଆ କଥା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବୁଝାଇଥିଲି। ତେବେ ଏହି ବାବା ବହୁତ ସ୍ନେହୀ ଅଟନ୍ତି। ଏପରି ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହୀ ସନ୍ତାନ ଅଟ ନା। ତେଣୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଆସୁଛ। ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତେ ଜଣଙ୍କର ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଏଥିରେ ଭେଦଭାବର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଏବେ ତ କେତେ ଭେଦଭାବ ରହିଛି। ଏଠାରେ କିଏ ରାମଙ୍କ ଭକ୍ତ ତ କିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭକ୍ତ। ରାମଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ଧୂପ ଲଗାଇଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନାକ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି କିଛି ନା କିଛି କଥା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଆମ ଭଗବାନ ବଡ଼, ଏମାନେ କୁହନ୍ତି ଆମ ଭଗବାନ ବଡ଼। ସେମାନେ 2 ଜଣ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସବୁ କିଛି ମିଥ୍ୟା ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ସମସ୍ତେ ଅସତ୍ୟ କାମ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସନ୍ତାନମାନେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ବାକି ସେମାନେ ଭକ୍ତିର ସାଗର। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସଦ୍ଗତି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜ୍ଞାନବାନ ହେଉଛ। ବାବା ତୁମକୁ ନିଜର ଏବଂ ସାରା ଚକ୍ରର ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଅନ୍ୟ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ଅଟ। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ତ ଜଣେ, ବାକି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସନ୍ତାନ। ତେବେ କେହି ବି ନିଜକୁ ପରମ ପିତା ବୋଲି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମନୁଷ୍ୟ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହା କେତେ ବଡ଼ ଡ୍ରାମା। ଏଥିରେ ସବୁ ଅଭିନେତାମାନେ ଅବିନାଶୀ କରୁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ନାଟକ ତ ବିନାଶୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଅନାଦି ଅବିନାଶୀ ନାଟକ, ଯାହା କେବେ ବି ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମାକୁ ଏତେ ବଡ଼ ପାଠ ମିଳିଛି ଶରୀର ନେବା, ଛାଡ଼ିବା ଏବଂ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି କଥା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି କଥା କୌଣସି ଗୁରୁ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ ନା। କେବଳ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ କେଉଁ କାମର? ଅନୁସରଣକାରୀ ଯିଏ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନୁସରଣ କରିଥାନ୍ତି।
ଏହାଙ୍କର ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ନୁହେଁ। ତେଣୁ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି କହିବ? ଏଠାରେ ତ ବାବା ବସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେପରି ବରଯାତ୍ରୀ କରିଥାନ୍ତି ନା, ତେବେ ଏହାଙ୍କୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ବରଯାତ୍ରୀ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ମୋର ବରଯାତ୍ରୀ, ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତି ନିଅଟ। ମୁଁ ହେଉଛି ଭଗବାନ, ତୁମେ ସବୁ ସଜ ନିଅଟ। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଶୃଙ୍ଗାର କରେଇ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ କେତେ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ଏବେ ତୁମେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣୁଛ। ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପବିତ୍ର ହେଉଛ, ତେଣୁ ତୁମକୁ ପବିତ୍ର ରାଜତ୍ୱ ମିଳୁଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ହିଁ ଆସୁଛି। ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ଏବଂ ପତିତ ଦୁନିଆର ବିନାଶ କରାଇବା ପାଇଁ। ଆସ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ମହାକାଳ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ମହାକାଳର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଅଛି। କାଳର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ଶିବଙ୍କୁ କାଳର କାଳ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଏଠାକୁ ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର, ସାଥିରେ ନେଇଯାଅ। ଅବିନାଶୀ ବାବା କେତେ ଢେର ଆତ୍ମାକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। କାଳର କାଳ ମହାକାଳ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଫୁଲ ସମାନ କରି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଫୁଲ ସମାନ ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲେ ବାବା ମଧ୍ୟ କୋଳରେ ବସାଇ ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ। ଯଦି ପବିତ୍ର ନ ହେବ ତେବେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏଥିରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ତ ରହିଛି ନା। ପାପ ରହିଗଲେ ପୁଣି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେହିପରି ପଦ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନମାନେ, ତୁମେ ବହୁତ ବହୁତ ମିଠା ହୁଅ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ମିଠା ପ୍ରିୟ ଲାଗିଥାନ୍ତି ନା। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେତେ ସ୍ନେହର ସହିତ ଝୁଲାରେ ଝୁଲାଇଥାନ୍ତି। ଧ୍ୟାନରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ପିଲା ରୂପେ ଦେଖି ତୁରନ୍ତ କୋଳକୁ ନେଇ ସ୍ନେହ କରିଥାନ୍ତି। ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟ ରୂପକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ, ବାସ୍ତବରେ ଏବେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଆସୁଛି। ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହିଭଳି ହେବୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମରେ ଯେଉଁ କଳଙ୍କ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ମିଥ୍ୟା। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ତୁମର ନିଶା ଚଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଆରମ୍ଭରୁ ତୁମକୁ ବହୁତ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥିଲା, ପୁଣି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ କେତେ ରମଣୀକ ଅଟେ, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଭକ୍ତିରେ କିଛି ବି ଖୁସି ନଥାଏ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣାଅଛି ଯେ ଏ ଜ୍ଞାନରେ କେତେ ସୁଖ ରହିଛି? ସେମାନେ ଏହାର ତୁଳନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ନିଶା ଚଢ଼ିଯିବା ଉଚିତ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବିନା କୌଣସି ମୁନି ଋଷି ଆଦି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଲୌକିକ ଗୁରୁମାନେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ, କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଗୁରୁ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ଯିଏକି କହିବେ, ହେ ଆତ୍ମା। ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛି। ବାବାଙ୍କର ତ ବଚେ ବଚେ କହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ମୋର ରଚନା ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ରଚୟିତା ଅଟେ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ। ତାଙ୍କୁ ଏହି ଅଭିନୟ ମିଳିଛି। କିପରି ମିଳିଛି ତାହା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ଅଭିନୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଯେତେ ବି ମନୁଷ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର 84 ଜନ୍ମ ଭିତରେ କେବେ ବି ଏକାଭଳି ଚେହେରା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କିଛି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସତ ରଜ ତମ ହୋଇଥାଏ ନା। ଏହି ଜନ୍ମର ଚେହେରା ଅନ୍ୟ ଜନ୍ମର ଚେହେରା ସହିତ ମିଶିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାର କଥା। ବାବା ପ୍ରତିଦିନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି କେବେ ବି ସଂଶୟ ଆଣ ନାହିଁ। ସଂଶୟ ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ରହିଛି ନା। ପିତା ଅର୍ଥାତ୍ ପିତା, ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସଂଶୟ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସନ୍ତାନ କେବେ କହିପାରିବ ନାହିଁ କି ମୁଁ ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ତୁମେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛ ଯୋଗ ଲାଗୁନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଯୋଗ ଶବ୍ଦ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତୁମେମାନେ ତ ରାଜଋଷି ଅଟ। ଋଷି ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ରତା। ତୁମେମାନେ ରାଜଋଷି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଅଟ। ଯଦି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବ ତେବେ ରାଜତ୍ୱ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଜାରେ ଆସିବ କେତେ କେତେ କ୍ଷତି ହୋଇଯାଉଛି। କ୍ରମାନୁସାରେ ପଦ ରହିଛି ନା। ଜଣଙ୍କର ପଦ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିପାରିବ ନାହିଁ।
ଏହା ବେହେଦର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ଏହାକୁ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେହି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ କେତେ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ଯେପରି ବାବାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ସେହିପରି ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ତେଣୁ ବୀଜ ଏବଂ ବୃକ୍ଷକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷ। ତେଣୁ ବରଗଛର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଅଟେ। ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଆମର ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଯେଉଁ ମୂଳ ଥିଲା ତାହା ପ୍ରାୟତଃ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଛି। ବାକି ସବୁ ଧର୍ମର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଏହିସବୁ ହେବାର ହିଁ ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଘୃଣା ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନାଟକରେ ଅଭିନେତାଙ୍କର କ'ଣ କେବେ ଘୃଣା ଆସିଥାଏ କି? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ, ପୁଣି ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଯେତେ ସୁଖ ଭୋଗ କରୁଛ ସେତିକି ସୁଖ ଆଉ କେହି ଭୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ହିରୋ ହିରୋଇନ ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ତେଣୁ ତୁମର ଅସରନ୍ତି ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ ନା। ଭଗବାନ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିୟମିତ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେତିକି ଖୁସିରେ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ। ବେହେଦର ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଏହା କୌଣସି ଶରୀର ଧାରିତ ଶିଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ଧାରଣ କରୁଛି। ବାବା ଥରେ ମାତ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଭିନୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ନେଇଥାଏ। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉନାହାନ୍ତି। ସେଠାରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେବତାମାନେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କରିବା ପାଇଁ। ତୁମେମାନେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ୁଛ। ଏହା ଏକମାତ୍ର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଯେଉଁ ସମୟରେ ତୁମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଉଛ। ସତ୍ୟ କରିଲା ବାଲା, ସତ୍ୟ ଯୁଗର ସ୍ଥାପନା କରିଲା ବାଲା ଏକମାତ୍ର ହିଁ ସଚ୍ଚା ବାବା ଅଟନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1. ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ି ନିଜେ ଜ୍ଞାନବାନ ଏବଂ ଆସ୍ତିକ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। କେବେ ବି ବାବା କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ସଂଶୟ ଆଣିବାର ନାହିଁ। 2. ବାବାଙ୍କ ଭଳି ଅତି ସ୍ନେହୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନ ଆମର ଶୃଙ୍ଗାର କରୁଛନ୍ତି। ସର୍ବଦା ଏହି ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ବି ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବାର ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାର ଏହି ଡ୍ରାମାରେ ସଠିକ୍ ପାଠ ରହିଛି। ବରଦାନ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାର ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ରହି ମଝିରେ ମଝିରେ ଏକାନ୍ତବାସୀ ହେଉଥିବା ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଅ। ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଏବଂ ଏକାନ୍ତବାସୀ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। କେତେକ ପିଲା କହିଥାନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ବା ଏକାନ୍ତବାସୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସମୟ ହିଁ ମିଳୁନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେବାର ବିସ୍ତାର ଏବଂ ବାଣୀର ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗର ବିସ୍ତାର ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସମୟରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ବା ଘଣ୍ଟାଏ ସମୟ ବାହାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯଦି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିବ, ତେବେ ବି ତୁମର ସ୍ଥିତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଦି ସର୍ବଦା ମଉଜରେ ରହିବ, ତେବେ ମୁସ୍କିଲ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती। ଆଜି ମୁରଲୀରୁ 3 ସମାନ। ମୁଁ ମଧୁର ଆତ୍ମା ଅଟେ, ମୁଁ ମହାନ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ମୁଁ ନିର୍ମାଣ ଓ ନିର୍ମାଂସିତ ଅଟେ।